For meditation, turn to Bibles to Micah chapter 5 and verse 2. हाम्रो वचन ध्यानको निम्ति हामी मिकाको पुस्तक पल्टाउँ। मिका 5 अध्यायको 2 पद। तर ऊ चाहिँ हे बेथलेहेम एफ्राता, त यहुदाका हजारौंको बीचमा सानो छस्, तापनि तबाट मेरा निम्ति एकजना निस्केर आउने छन्, जो इस्राएलका शासक हुनेछन्, जसका उद्गमहरू ता प्राचीन कालदेखि नै अनन्त कालदेखि नै हुन्। But thou, Bethlehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me, that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from of old, from everlasting. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Here, this prophecy is considered about the birth of our Lord Jesus Christ. यो भविष्यवाणी चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मको विषयमा हो। But thou, Bethlehem Ephratah, thou be a little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he cometh forth, or that is, be a ruler in Israel. तर तँ चाहिँ हे बेथलेहेम एफ्राता, तँ यहुदाका हजारौंको बीचमा सानो छस्, तापनि तँबाट एकजना मेरो निम्ति निस्केर आउने छस्, जो इस्राएलका शासक हुनेछन्। This was fulfilled during the New Testament time. यो भविष्यवाणी नयाँ करारको समयमा पूरा भयो। Gospel of Matthew chapter 2 मत्तीको सुसमाचार 2 अध्याय verse 5 and 6. 5 र 6 पद। There, when Herod came to know about the birth of Jesus, जब हेरोदले प्रभु येशूको जन्मको विषयमा थाहा पाए, he wanted to know clearly and he inquired with the prophets. त्यसपछि उनले भविष्यवक्ताहरूलाई चाहिँ सोधे। What they said unto him, तिनीहरूले उनलाई के भने? verse 5 and 6. 5 र 6 पद। अनि तिनीहरूले तिनलाई भने, यहुदियाको बेथलेहेममा, किनकि भविष्यवक्ताद्वारा यस्तो लेखिएको छ, अनि हे बेथलेहेम यहुदाको मुलुक, त कुनै रीतिले यहुदाका शासकहरू मध्ये सबैभन्दा सानो होइनस्, किनकि तबाट एकजना शासक निस्किनेछन्, जसले मेरो प्रजा इस्राएलको शासन गर्नेछन्। And they said unto him, In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, And thou, Bethlehem, in the land of Judah, art not the least among the princes of Judah, for out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel. They explained it to King Herod. तिनीहरूले राजा हेरोदलाई यसरी बयान गरिदिए। Yes, it was prophesied by the prophets. यो भविष्यवक्ताद्वारा पहिले भविष्यवाणी गरिएको थियो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा So होस्। the prophecy was fulfilled. यो भविष्यवाणी पूरा भयो। But at his birth, we could see two groups of people. येशूको जन्मको समयमा हामीले दुई समूहका मानिसहरू देख्न सक्छौं। Because one group of people, they had a great joy in their heart. एक समूहका मानिसहरूको हृदयमा एकदमै ठूलो आनन्द थियो। And another group, they had a great trouble in the heart. अर्को समूहको हृदयमा भने ठूलो एउटा विचलितपना थियो। The Gospel of Luke chapter 2 verse 10 when we read, जब हामी लुकाको सुसमाचार 2 अध्यायको 10 पदमा पढ्छौं, there when the shepherd heard about the birth of Jesus, जब गोठालाहरूले येशूको जन्मको विषयमा सुने, the message was given to them like this: उनीहरूलाई यस्तो प्रकारको सन्देश दिएको थियो। good tidings, great joy to the whole world or all the people. अनि एउटा शुभ समाचार जुन सारा संसारको निम्ति मानिसको निम्ति हुनेछ। Secondly, when we read in Matthew chapter 2 verse 3, जब हामी दोस्रो मत्ती 2 को 3 पदमा पढ्छौं, when Herod heard about the birth of Jesus, जब हेरोदले येशूको जन्मको विषयमा सुने, he himself troubled, and all Jerusalem, the word of God says. अनि ऊ र यरुशलेमको सबै मानिसहरू विचलित भयो भनेर त्यहाँ परमेश्वरको वचनले The भन्दछ। same birth brought two types of thing in the life of a man. त्यही जन्मले मानिसको जीवनमा दुई प्रकारका चीजहरू ल्यायो। One group, when they heard about it, they had a great joy in the heart. एक समूहका मानिसहरूले जब सुने उनीहरूको हृदयमा ठूलो आनन्द छायो। And another one, when they heard, immediately there was a great trouble in the hearts. अर्कोले सुन्दाखेरि उनीहरूको हृदयभित्र ठूलो विचलितपना देखियो। Is it the problem of that birth of that baby? त्यो के बालकको जन्मको समस्या थियो र? According to the prophecy, he was born. भविष्यवाणी अनुसार उहाँको जन्म भयो। The prophecy was fulfilled. त्यस भविष्यवाणी पूरा भयो। But their hearts were not ready to accept his birth. तर उनीहरूको हृदयले उहाँको जन्मलाई स्वीकार गर्न तयार थिएन। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Now, होस्। because of that, what happened? यसै कारण के भयो त? When the people were troubled, जब मानिसहरू विचलित भए, the king Herod commanded in that city all the male boys, male babies under 2 years must be killed. अनि राजा हेरोदले यस्तो घोषणा गरे कि त्यस शहरमा जन्मेका 2 वर्षभन्दा मुनिका सम्पूर्ण छोरा बालकहरूलाई चाहिँ मारिदिनु। Gospel of Matthew chapter 2 and verse 16. मत्तीको सुसमाचार 2 अध्यायको 16 पद। तब ज्योतिषीहरूद्वारा आफ्नो ठट्टा भई
भएको देखेर हेरोद साह्रै रिसाए अनि तिनले पठाए र ज्योतिषीहरूसित यत्नसित सोधपुछ गरेको समयअनुसार बेथलेहेम र त्यसका वरिपरिका सबै इलाकाहरूमा भएका 2 वर्षदेखि मनेका सबै बालकहरूलाई मारे। Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth and slew all the children that were in Bethlehem and in all the coast thereof, from 2 years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा He होस्। commanded his soldiers to kill all the children under 2 years. उसले आफ्नो सेनालाई चाहिँ 2 वर्षभन्दा मुनिका सम्पूर्ण बालकहरूलाई मार्न आज्ञा दिए। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। And they all slew the children that were in Bethlehem. अनि बेथलेहममा भएका ती सम्पूर्ण बालकहरूलाई उनीहरूले मारे। Just he heard about the birth of the king of Judah. जसरी उनले यहुदाको राजाको जन्म भयो भन्ने शब्द सुनेका He थिए, couldn't control. उनले आफैलाई नियन्त्रणमा राख्न The सकेनन्। same thing happened in the Old Testament time also. त्यही कुरा पुरानो करारको समयमा पनि भएको थियो। Here King Herod commanded to kill the children. यहाँ राजा हेरोदले चाहिँ बालकहरूलाई मार्ने हुकुम दिए। In the Old Testament time, पुरानो करारको समयमा King Pharaoh, he just commanded the midwives to kill all the male child. अनि त्यस राजा फारोले पनि त्यस सुडेनीहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण ती बालकहरू अथवा छोराहरूलाई मारिदिनु भनेर हुकुम गरेका थिए। Exodus chapter 1 verse 15 and 16. अनि प्रस्थान 1:1 15 र 16। अनि मिश्रका राजाले हिब्रू सुडेनीहरूलाई भने, जसमा एउटीको नाम सिप्रा र अर्कीको नाम पुआ थियो, अनि तिनले भने, जब तिमीहरू हिब्रू स्त्रीहरूमा सुडेनीको काम गर्छौ र तिनीहरूलाई जन्माउने पीडामा बसेका देख्छौ, यदि त्यो छोरा हो भने त्यसलाई मारिदेऊ, तर छोरी हो भने त्यो बाँचोस्। And the king of Egypt spake to the Hebrew midwives, of which the name of the one was Siphrah, and the name of the other Puah. And he said, when ye do the office of a midwife to the Hebrew women, and see them upon the stools, if it be a son, then ye shall kill him. But if it be a daughter, then she shall See, live. if the male child born, kill them. If it is a female, let them alive. यदि छोरा जन्मियो भने मारिदिनु, छोरी जन्मियो भने चाहिँ जिउँदै छोडिदिनु। In India, every truck, behind the truck, you can see this slogan. अनि इन्डियामा हरेक ट्रकको पछाडि यस्तो एउटा नारा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, Beti bachao, beti padao. बेटी छोरीलाई बचाऊ, छोरीलाई पढाऊ। What does it mean? यसको अर्थ के हो? Because India, they don't like girls to be born. अनि इन्डियामा चाहिँ मानिसहरूले छोरी जन्मेको चाहँदैनन्। If any girls born, they just throw it in the dustbin. यदि कुनै छोरी जन्मियो भने फोहोर मैला फ्याँक्ने ठाउँमा लगेर I don't फ्याँकिदिन्छ। know about here. मलाई यहाँको विषयमा थाहा छैन। But that's why it is written, beti bachao, beti padao. त्यसैकारण त्यहाँ बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ भनेर लेखिएको छ। That is the spirit of Pharaoh. त्यो चाहिँ फारोको आत्मा हो। If it is a girl, let them alive. यदि त्यो छोरी हो भने त्यो बाँचोस्, But if it is a male child, तर यदि छोरा जन्मियो भने, if it is a boy, immediately kill them. यदि त्यो छोरा हो भने तत्कालै त्यसलाई मार्नु। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा The होस्। spirit of Pharaoh and the spirit of Herod, both of them is a spirit of murdering. अनि त्यस फारोको आत्मा र हेरोदको आत्मा दुवै नै एउटा हत्या गर्ने आत्मा हो। Now, why did they want to kill this young infant? उनीहरूले यस शिशुलाई किन मार्न खोजे त? Pharaoh killed because the number of Egyptians were increasing. अनि मिस्रीहरूको संख्या अत्यधिक बढिरहेको कारण चाहिँ फारोले मार्न खोजेको थियो। The more they were increased, they become so strong. जति धेरै उनीहरूको वृद्धि भयो त्यति धेरै उनीहरू बलिया हुँदै गएका थिए। And they were very skilled also. उनीहरू धेरै निपुण पनि थिए। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा So that होस्। he doesn't like the Hebrews. त्यसै कारण उनले हिब्रूहरूलाई मन पराएनन्। In my country, which is called Egypt, Hebrews should not increase. मेरो यो देश मिश्रमा चाहिँ हिब्रूहरूको संख्या वृद्धि हुनु हुँदैन। So that he killed the male child. त्यसै कारण उसले छोरा बच्चाहरूलाई मारिदियो। Why did Herod kill killed all the children under 2 years old? हेरोदले चाहिँ 2 वर्ष मुनिका सम्पूर्ण बालकहरूलाई किन मारे त? Because he heard the king of Jews is born. किनभने यहुदाको शासक जन्मनु भएको छ भनेर उनले सुने। He had a fear. उसमा डर पैदा भयो। Suppose that king means grown up. यदि त्यो राजा चाहिँ हुर्कियो भने What about my throne? मेरो सिंहासन के हुनेछ? To keep his position, he killed all the children under 2 years old. त्यसकारण आफ्नो सिंहासनलाई स्थापित गर्न उसले सम्पूर्ण 2 वर्ष मुनिका बालकहरूलाई मारे। Yes, brothers, sisters, even today the message is given to everyone that Christ is born. हो दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, आज पनि ख्रीष्ट जन्मनु भएको छ भन्ने सन्देश सबैलाई दिएको छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा When होस्। the message comes to you, जब तपाईमा यो खबर आउँछ, whether it's make you trouble or it is
filled with joy. यसले तपाईँलाई विचलित बनाउँछ कि तपाईँलाई खुसीले If भर्दछ? you have the spirit of Pharaoh and Herod, यदि तपाईँसँग फारो र हेरोदको आत्मा छ भने you will be troubled on this day. तपाईँ आजको दिनमा विचलित बन्नुहुनेछ। But if you have the spirit of shepherds, तर यदि तपाईँसँग गोठालाहरूको आत्मा छ भने your heart will be filled with joy. तपाईँको हृदय आनन्दले भरिनेछ। Shepherds are very simple. गोठालाहरू एकदम सरल They're हुन्छन्, very poor. उनीहरू एकदम गरिब हुन्छन्। Praise be to God. परमेश्वरको They're प्रशंसा होस्। sincere in keeping the flocks. उनीहरू त्यस बगाललाई हेरचाह गर्ने एकदम इमानदार हुन्छन्। Unto them that message was given. उनीहरूको निम्ति एउटा खबर दियो। Gospel of Luke chapter 2 verse 10 and 11. लुकाको सुसमाचार 2:10 र 11। अनि स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने, नडराओ, किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको शुभ समाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूका निम्ति हुनेछ, किनकि आज तिमीहरूका निम्ति दाउदको सहरमा एकजना मुक्तिदाता जन्मिनु भएको छ जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा I होस्। bring you good tidings of great joy. म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको शुभ समाचार सुनाउँछु। Now in this message he gave one more doctrine also. अब यस सन्देशमा उनले अर्को एउटा शिक्षा पनि दिनुभयो। For unto you is born this day in the city of David आज तिम्रो निम्ति दाउदको सहरमा एकजनाको जन्म भएको छ, a Savior, मुक्तिदाता, which is Christ the Lord. जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। Here it is not mentioned Jesus. यहाँ येशू भनेर उल्लेख गरिएको छैन। But Matthew 1:21 when you read, तर जब हामी मत्ती 1:21 मा पढ्छौं, read that verse. त्यस पद पढिदिनुहोस्। अनि उनले पुत्र जन्माउने छन् र तिमीले उहाँको नाम येशू राख्नु, किनभने उहाँले आफ्ना जनहरूलाई तिनीहरूका पापहरूबाट मुक्त गर्नुहुनेछ। And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. See the difference. यहाँ फरक भिन्नता हेर्नुहोस्। When the message was given to the shepherds, जब गोठालाहरूलाई यो खबर सुनाइयो, it was given to them as Savior, which is Christ the Lord. उनीहरूलाई चाहिँ मुक्तिदाता ख्रीष्ट प्रभु भनेर भनियो। Unto the Mary when that message was given, तर जब मरियमलाई यो खबर दिएको थियो, and this message was given to Joseph, the husband of Mary, यो चाहिँ मरियमको जुन श्रीमान युसुफलाई यो खबर दिएको and थियो, she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. अनि उनले पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उसको नाम चाहिँ येशू राख्नु। We just call him as Jesus Christ. हामी उहाँलाई येशू ख्रीष्ट भनेर भन्छौं। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Jesus means Savior. येशू भन्नुको अर्थ मुक्तिदाता, Christ means anointed. ख्रीष्ट भन्नुको अर्थ अभिषिक्त। That I will come afterwards. त्यो म पछि आउने छु। Now, in the key verse in Micah chapter 5 and verse 2, अब हामीले हेरेको मिका 5:2 पदमा, the Bethlehem Ephrathah, thou the be little. हे बेथलेम एफ्राता त सानो छस्। Yes, Christ was born in Bethlehem. ख्रीष्ट चाहिँ बेथलेममा जन्मनु भएको थियो। Make sure Christ is born in Bethlehem. अनि त्यस बेथलेममा चाहिँ येशू जन्मनु पर्ने थियो। When Christ was born in Bethlehem, जब ख्रीष्ट बेथलेममा जन्मनु भयो, he might have born in that place 100 times. उहाँ त्यस ठाउँमा 100 पटक जन्मनु हुन्थ्यो होला। But unless or until that Christ born in our heart, in our personal life, there is no use of it. तर ख्रीष्ट हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा हाम्रो हृदयमा नजन्मुन्जेलसम्म त्यसको कुनै फाइदा छैन। There are so many other places. त्यहाँ अरू धेरै स्थानहरू छन्। But Christ has chosen, or God has chosen for Christ to born in Bethlehem. तर परमेश्वरले चाहिँ ख्रीष्ट जन्मनुको निम्ति त्यस बेथलेम नै चुन्नु भयो। Praise be to God. परमेश्वरको It प्रशंसा was होस्। very small. The Bethlehem was very small. बेथलेम एकदम सानो थियो। Praise be to God. परमेश्वरको There प्रशंसा are so होस्। many small villages, even in the map also we cannot see that. अनि त्यहाँ धेरै ससाना गाउँहरू छन् जुन हामीले नक्सामा पनि देख्न सक्दैनौँ। Even so, the Bethlehem, त्यस्तै गरी बेथलेम थियो। as Jesus was born in Bethlehem, it became so popular. जसरी येशू बेथलेममा जन्मनु भयो त्यसपछि त्यो ठाउँ एकदम प्रख्यात भयो। It became so famous. त्यो धेरै प्रख्यात भयो। Even so, यसै गरी if Christ is born in us, यदि ख्रीष्ट हामी भित्र जन्मनु भएको छ because he भने was born in us, we become famous and popular. वा हामी भित्र जन्मनु भएको कारण हामी पनि एकदमै प्रख्यात बन्छौँ। That's why the word of God says त्यसै कारण परमेश्वरको वचनले in 2 भन्दछ Corinthians chapter 5 and verse 17, दोस्रो कोरिन्थी 5:17 if पदमा, any man be in Christ is a new creation, all things are all passed away. यदि कोही मानिस ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, सबै पुरानो कुराहरू बितिसके। That person is a new creation. त्यो व्यक्ति चाहिँ नयाँ सृष्टि हो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा One होस्। more thing, अर्को एउटा कुरा, suppose you are celebrating a birthday, त मानिलिउँ तपाईँ आफ्नो जन्मदिन मनाउँदै maybe हुनुहुन्छ, the second birthday or the third birthday of the child. एउटा आफ्नो बच्चाको दोस्रो तेस्रो चौथो जन्मदिन, Everybody is gathered, सबैजना भेला भएका छन्, but something is missing. तर केही कुरा त्यहाँ The गुमिरहेको छ। balloons are
hanging. त्यहाँ बेलुन चाहिँ झुन्डिरहेको छ, Decorations are there. धेरै सिंगारको कुराहरू भएको छ, Beautiful, delicious cake is present over एकदमै there. मिठो केक त्यहाँ छ, But what is not there? तर त्यहाँ के छैन? The child is not there. बच्चा नै छैन। What is the meaning of that birthday without the child? अब त्यो बच्चा बिनाको त्यो जन्मदिनको अर्थ के रहन्छ? Same thing we are doing. त्यही कुरा हामी गरिरहेका छौँ। December 20th, every year it comes. हरेक वर्ष डिसेम्बर 25 आउँछ, We are celebrating without the child. हामीले त्यस बालक बिना त्यो मनाइरहेका छौँ। We do not have that Christ in us हामी भित्र त्यो ख्रिस्ट छैन, because we have the spirit of Herod. किनभने हामीसँग हेरोदको आत्मा भएको कारण So we killed that Christ. हामीले त्यस ख्रिस्टलाई मार्यौं, We killed the nature of Christ. हामीले ख्रिस्टको स्वभावलाई मार्यौं। Many Christmas have passed, धेरै क्रिसमसहरू बितेर गए, but still there's not even a single character of Christ formed in me. तर अझै पनि म भित्र ख्रिस्टको एउटा पनि स्वभाव चाहिँ बनेको छैन। 2 Peter chapter 1 verse 3 and 4. दोस्रो पत्रुस 1 को 3 र 4 पद, There we read God has given a precious promises त्यहाँ हामी देख्छौं परमेश्वरले बहुमूल्य प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ, through which we may separate or escape from the lust of this world, जसद्वारा हामी संसारको अभिलाषाबाट मुक्त हुन सकौं and we can take part in the divine nature of God. र हामी परमेश्वरको ईश्वरीय स्वभावमा भागीदार बन्न सकौं। Brother, sister, how many Christmas we have seen? दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीले कतिवटा क्रिसमसहरू Is there देख्यौं? anyone, any divine nature, the nature of Christ is in us? के हामी भित्र ख्रिस्टको एउटा पनि ईश्वरीय स्वभाव छ? The basic principle of Christianity, ईसाईको आधारभूत सिद्धान्त भनेको or the basic character of Christianity. अथवा ईसाईको आधारभूत त्यस चरित्र भनेको Colossians 3:13. कलोसी 3 को 13, As Christ forgave you, even so you forgive one another. जसरी ख्रिस्टले तपाईहरुलाई क्षमा गर्नुभयो तपाईहरुले पनि एक अर्कालाई क्षमा गर्नुहोस्। Do we have this nature? के हामीसँग यो स्वभाव छ? If we still, please put up our hands and shout on hallelujah. यदि जो जति जनासँग छ तपाईहरु हात उठाएर हालेलुया भन्नुहोस्। Thank you, Jesus. Many people are there having the Christ nature. When the time comes, I will point it out, okay? अनि यीशुलाई धन्यवाद होस्, धेरै जनासँग क्षमा दिने आत्मा त रहेछ, It तर is very समय easy, आउँदा म तपाईलाई very easy to आउँदै shout hallelujah. हालेलुया भन्न एकदमै सजिलो छ। How many times you forgive one another? तपाईहरु कति पटक एक अर्कालाई क्षमा How many गर्नुहुन्छ? times you are showing the stubbornness within us? एक हामी भित्र कति पटक हामी हठीपना देखाउँछौं? Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Brother, sister, celebrating the birthday without a child is no meaning. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बालक बिना जन्मदिन मनाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन। Now, Jesus was born in Bethlehem. अब येशू बेथलेहममा जन्मनु भयो। Do you know why I'm going fast today? आज म किन छिटो गर्दैछु थाहा छ That way we may तपाईलाई? continue the program, Sunday school program. ताकि सन्डे स्कुलको कार्यक्रम पनि हुन सकोस् भनेर। Please be with us till the end. कृपया अन्तिमसम्म हामी साथमा रहिदिनुहोस्। Jesus was born in अब Bethlehem. येशू बेथलेहममा जन्मनु भयो। So what is the meaning of Bethlehem? त्यस बेथलेहमको अर्थ के हो? Again, I'm telling you, it was so small, that city, but because Jesus was born in that city, it became so popular. त्यो बेथलेहम सहर एकदम सानो भए तापनि येशू त्यहाँ जन्मनु भएको कारण त्यो सहर एकदमै प्रख्यात बन्यो। Now, the meaning of Bethlehem is house of bread. अब बेथलेहम भन्नुको अर्थ चाहिँ रोटीको घर। Meaning of Bethlehem is house of bread. बेथलेहम भन्नुको अर्थ रोटीको घर। In John the Gospel, chapter 6, verse 48, योनाको सुसमाचार 6 अध्यायको 48 पदमा there Jesus said, त्यहाँ येशूले भन्नुभयो, I am the bread of life. म जीवनको रोटी हुँ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Which होस्। means, especially during these occasions, we used to eat some sort of bread and cakes. अनि जसको अर्थ यस्ता अवसरहरूमा हामी रोटीहरू केकहरू खाने गर्छौं। Especially on this birthday, on this Christmas, we have to eat the right bread. अनि विशेष गरेर क्रिसमसको दिनमा हामीले ठीक रोटी लिनु पर्दछ। If we have the spirit of Pharaoh and Herod, यदि हामीसँग फारो र हेरोदको जस्तो आत्मा छ भने, with the spirit of murder, एउटा हत्याको आत्मा, we can't eat the right bread. हामीले सही रोटी खान सक्दैनौं। Because they were troubled in their hearts. किनभने उनीहरू हृदयमा विचलित थिए। They just wanted to kill the babes. उनीहरूले केवल बालकहरूलाई मार्न चाहे। Do not kill the babe. बालकहरूलाई नमार्नुहोस्, Celebrate the birthday with that babe. त्यस बालक सहित नै जन्मदिन मनाउनुहोस्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। If we have the spirit of Pharaoh and Herod, तर यदि हामीसँग फारो र हेरोदको आत्मा छ भने, we cannot eat this bread which is mentioned in John the Gospel 6:48. योनाको सुसमाचार 6 को 48 मा उल्लेख गरिएको रोटी हामी खान सक्ने छैनौं। Read. पढिदिनुहोस्। जीवनको रोटी म नै हुँ। तिमीहरूका पुर्खा पुर्खाहरूले उजाड स्थानमा मन्ना खाए अनि मरे। यो रोटी त्यही रोटी हो जो मानिसले यसबाट खाओस् र नमरोस् भनेर स्वर्गबाट उर्लेर आउँछ। I am that bread of life. Your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. And not die.
तिनीहरू नमरुन्। If you eat this right bread, यदि तपाईँले यो सही रोटी खानुभयो You will भने never die. तपाईँ कहिले मर्नुहुने छैन। praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Very होस्। sad to say, I have the spirit of Herod and Pharaoh. That's why I'm just avoiding this right bread. अनि भन्नमा दुःख लाग्छ मसँग यो हेरोद र जुन फारोको जस्तो आत्मा भएकोले यस सही रोटी खानबाट मैले आफूलाई इन्कार गरिरहेको छु। When we are eating this bread, हामीले यो रोटी कहिले खाइरहेका छौँ? this is the body which is broken for you. यो चाहिँ तपाईँको निम्ति तोडिएको शरीर हो। That is we take this bread or eat this bread through the communion service. त्यसैकारण प्रभु भोजद्वारा हामी यस रोटी खान्छौँ। How many times you are avoiding the communion? तपाईँहरूले कति पटक यस प्रभु भोजबाट टाढा रहनुभयो? What does it mean? यसको अर्थ के I हो? just profess that the spirit of Herod and Pharaoh is in me. म भित्र त्यस फारो र हेरोदको आत्मा जस्तो छ। I killed that infant baby. मैले त्यस बालक शिशुलाई चाहिँ हत्या गरेको छु। I have killed that Jesus Christ. मैले त येशू ख्रीष्टलाई हत्या गरेको छु। At least those people they crucified only once on the cross. ती मानिसहरूले त उहाँलाई क्रुसमा एक पटक मात्र टाँगे। But we the Christians, तर हामी इसाईहरू we are just crucify him day by day, minute by minute. हामी दिन ब दिन मिनेट मिनेटमा उहाँलाई क्रुसमा टाँगिरहेका छौँ। Committing the secret sins again and again, we are crucifying Christ on the गोप्य cross. पापहरू गरेर हामी फेरि येशूलाई त्यस क्रुसमा झुन्ड्याइरहेका छौँ। Knowing the truth after that also we are not doing the thing, that means we are crucifying Christ on the cross. सत्यतालाई जानेर पनि त्यो पूरा नगर्नु भनेको नै ख्रीष्टलाई फेरि पनि क्रुसमा टाँग्नु हो। Hebrews chapter 6 it is mentioned. हिब्रू 6 अध्यायमा उल्लेख गरिएको If छ we crucified him, यदि हामीले उहाँलाई क्रुसमा टाँग्यौँ it's भने very difficult for them to renew again. उनीहरू फेरि पनि पुनर्जीवित हुन अथवा नयाँ हुनु गाह्रो हुनेछ। You know the truth. किनकि हामीलाई सत्यता थाहा छ। Again we willingly doing that sin. यदि जानी जानी त्यो पाप गर्यौँ भने It's not ignorance. यो चाहिँ अज्ञानता होइन। Willingly you are doing that. त्यो चाहिँ जानी जानी तपाईँ गर्दै Which हुनुहुन्छ। means you're crucifying Christ again. जसको अर्थ तपाईँले फेरि ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाँग्नु हुनेछ। No remedy for them. त्यसको लागि कुनै No remedy, no remedy, no कुनै remission. हल छैन, त्यसबाट No कुनै छुटकारा deliverance. छैन। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। We must be worthy to eat this bread, right bread. हामी सही रोटी खानको निम्ति योग्यको हुनु पर्दछ। That's why he came as a savior to this world. त्यसै कारण उहाँ यस संसारमा मुक्तिदाताको रूपमा आउनुभयो। Message was given to everyone. हरेक सबैजनालाई समाचार सुनाइयो। This message that is savior was born in your city. यो मुक्तिदाता तिमीहरूको शहरमा जन्मिएको छ भन्ने खबर। Meaning of Jesus is not the God of Christians. यीशु भन्नुको अर्थ चाहिँ क्रिस्चियनहरूको परमेश्वर होइन। Yes, again I'm telling you, the meaning of Jesus is not the God of Christians. यीशु भन्नुको अर्थ क्रिस्चियनहरूको ईश्वर भन्नु खोजेको होइन। Oh, Jesus, you are a Christian. यीशु भन्नाले तिमी चाहिँ ईसाई। The meaning of Jesus is तर यीशुको अर्थ चाहिँ he shall save his people from their sins. उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई पापहरूदेखि बचाउनु हुनेछ। Message is given. त्यो समाचार सुनाइएको छ। You know, one of the pastor, he used to go to the barber shop often to trim his hair. अनि एकजना पास्टर चाहिँ आफ्नो कपाल काट्न अक्सर त्यस नाईको पसलमा जानुहुन्थ्यो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। So whenever he goes there, he used to share the gospel. अनि जब जब उहाँ त्यहाँ जानुहुँदा चाहिँ सुसमाचार सुनाउनुहुन्थ्यो। That person got irritated. अनि त्यो मानिसलाई चाहिँ एकदमै दिक्क लागिसकेको थियो। Pastor, again and again you are giving this message. I can't tolerate it. पास्टर घरिघरि तपाईँ मलाई त्यही खबर सुनाइरहनुहुन्छ, म यो सुन्न सक्दिनँ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। See, you are preaching the gospel. हेर्नुहोस् तपाईँ सुसमाचार प्रचार गर्दै Is हुनुहुन्छ there anyone who's saved? के त्यहाँ कोही यसैले उद्धार पाएको छ? Look unto me. Many years you are coming to my shop. मलाई हेर्नुहोस्, You look unto me. Many years you come to my shop. मलाई हेर्नुहोस्, तपाईँ धेरै वर्ष भयो मेरो पसलमा And आउनुभएको। you keep on telling the gospel. तपाईँले सुसमाचार सुनाइरहनु भएको छ। I have not yet saved. म अहिले पनि मैले मुक्ति पाएको छैन। Better shut your mouth. त्यसकारण तपाईँ आफ्नो मुख बन्दै Go राख्नुहोस्। to a church and preach. मण्डलीमा गएर प्रचार गर्नुहोस्। Okay, he didn't react with that question. उहाँले त्यस प्रश्नको कुनै प्रतिक्रिया जनाउनु भएन। He came out. उहाँ त्यहाँबाट बाहिर निस्कनु While भयो। the pastor came out from the barber shop, जब पास्टर चाहिँ कपाल काट्ने ठाउँबाट बाहिर he निस्कनु भयो, saw a man who was standing with a long hair. त्यहाँ एउटा मानिसलाई देख्नुभयो जसको चाहिँ लामो कपाल थियो। He went inside. ऊ भित्र गयो। He told that barber, उहाँले Or the shop owner. त्यस कपाल काट्नेलाई भन्नुभयो, there is a person who is standing outside with a long hair. अनि हेर बाहिर एकजना मानिस लामो कपाल पालेर बसिरहेको छ। Why you are not trimming his hair? तिमीले उसको कपाल किन काटिरहेका He छैनौ? got angry. ऊ रिसायो, I'm a fool or what? के म मूर्ख हुँ र? Those are going to the road here and there. Should I call them के बाटोमा यताउता हिँड्नेहरूलाई म बोलाउँ र and to trim their head? र उनीहरूको कपाल काटौँ र? If they come, I will do it. यदि ऊ भित्र आयो भने म काटिदिनेछु। That is my answer too. अनि मेरो जवाफ पनि त्यही नै हो। If you come to Christ, He will save you. यदि
तपाईँ चाहिँ ख्रीष्टमा आउनुभयो भने उहाँले मुक्ति दिनुहुनेछ। Though I am giving you the gospel, मैले सुसमाचार बाँडिरहे तापनि unless or until you surrender yourself to the word of God, the word of God cannot work in your life. तपाईले आफूलाई परमेश्वरको वचनमा समर्पण नगरुन्जेलसम्म त्यो वचनले तपाईको जीवनमा काम गर्न The meaning सक्दैन। of Jesus is Savior. हो, येशूको अर्थ मुक्तिदाता हो। When I receive this message, जब मैले यस समाचार खबर I पाएँ, must accept Him as my Savior. मैले उहाँलाई आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण I गर्नुपर्छ। must believe Him that He is the one who is able to save me from all my sins. उहाँले मात्र मेरो सम्पूर्ण पापदेखि मलाई बचाउन सक्नुहुन्छ भनेर मैले विश्वास गर्नुपर्छ। That's what we read in John the Gospel chapter 3 and verse 16. त्यही कुरा हामी अय्युब 3 को 16 पदमा पढ्न सक्छौं। John 3:16. यूहन्ना 3 को 16। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माइएको पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस्। For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Whosoever believeth in Him. जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ। Many people are hearing the gospel, यस सुसमाचार सुन्नेहरू धेरै छन्, but those who believe them, तर जसले त्यो सुसमाचारलाई विश्वास that गर्छन् person will not perish, but he will receive the everlasting त्यो life. व्यक्ति नाश हुने छैन तर उसले अनन्त जीवन पाउनेछ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Jesus होस्। said, I am the bread of life. येशूले भन्नुभयो जीवनको रोटी म नै हुँ। If you are a saved person, यदि तपाईँ उद्धार पाएको व्यक्ति yes, हुनुहुन्छ you भने you are worthy to eat that bread. तपाईँ त्यस रोटी खान योग्यको हुनुहुन्छ। But today people are eating so many wrong bread तर आज मानिसहरू धेरै गलत रोटीहरू खाइरहेका छन् because they are having the spirit of Pharaoh and Herod in them. उनीहरूसँग फारो र हेरोदको आत्मा भएको कारणले गर्दा। I'll just give some of the verses from the Bible. What are the wrong breads? म बाइबलबाट केही पदहरू दिनेछु जसमा चाहिँ त्यस गलत रोटी के हो भनेर हामी बुझ्न सक्नेछौँ। Number 1, पहिलो नम्बर bread of wickedness. दुष्टताको रोटी। Proverbs chapter 4 and verse 17. हितोपदेश 4 को 17। For they eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. Yes, for they eat the bread of wickedness. किनकि तिनीहरू दुष्टताको रोटी खान्छन्। Are you eating the bread of wickedness? के तपाईँ दुष्टताको रोटी खाइरहनु भएको छ? Because Jesus said, I am the bread of life. किनकि येशूले भन्नुभयो जीवनको रोटी म हुँ। As the bread of life, I am before you. म जीवनको रोटीको रूपमा तिमीहरूको अगाडि छु Forsaking me, leaving me, and if you're eating the bread of wickedness, र त्यस मलाई छोडेर त्यागेर यदि त्यस दुष्टताको रोटी खायो भने you are proving that you have the spirit of Pharaoh and Herod. तपाईसँग चाहिँ हेरोद र फारोको आत्मा छ भनेर तपाईले प्रमाणित गर्दै हुनुहुन्छ। The second bread, दोस्रो रोटी bread of deceitful. त्यस छलीको रोटी। Proverbs chapter 20 verse 17. हितोपदेश 20 को 17। छलको भोजन मान्छेलाई मिठो लाग्छ तर पछिबाट त्यसको मुख गिट्टीले भरिनेछ। Bread of deceit is sweet to a man, but afterwards his mouth shall be filled with Bread gravel. of deceitful, त्यस छलको रोटी, wickedness, deceitful. दुष्टता, छली, These are all comes from the evil heart. यी सबै खराब हृदयबाट निस्कन्छ। Because Christ is not there. किनकि त्यहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्न। No place for Christ in their hearts. त्यस हृदयमा ख्रीष्ट निम्ति कुनै स्थान छैन। That's why all their imaginations, all their thoughts, it's ever comes like an evil. त्यसैकारण उनीहरूको सम्पूर्ण सोच, विचार, कल्पनाहरू खराब मात्रै निस्किरहन्छ। If you just take a the mineral water, यदि हामीले त्यस मिनरल पानी हेर्यौं भने maybe the 20 liters of can, सायद त्यस 20 लिटरको जार and even so they take the 20 liters water from the sea. र त्यस्तै 20 लिटरको पानी समुद्रबाट निकालौं Just pour the mineral water into the sea water. र त्यस मिनरल पानीलाई चाहिँ त्यस समुद्रको पानीमा हालौं Then take a cup and sip it. र त्यसबाट एक कप लिएर पिउनुहोस्। What you will taste now? तपाईलाई अहिले कस्तो स्वाद आउँछ? That now that's not the mineral water. अब त्यो अहिले मिनरल वाटर हुँदैन Because you already pour it in the salty water. किनकि तपाईले त्यसलाई नुनिलो पानीमा हालिसक्नु The भएको छ। salty will make this good water also into salty. त्यस नुनिलो पानीले असल पानीलाई पनि नुनिलो बनाइदिन्छ। Even so, यसै गरी Gospel of Mark chapter 7 verse 21, मर्कुसको सुसमाचार 7 अध्यायको 21 पदमा Jesus said the things which proceed from our heart will defile the man. येशूले भन्नुभयो हृदयबाट निस्कने चीजले नै मानिसलाई अशुद्ध बनाउँछ। All the evil thoughts are there. त्यहाँ सम्पूर्ण दुष्ट विचारहरू छन्। Then what will come out? त्यहाँबाट बाहिर के निस्किन्छ? Keeping the evil inside, you cannot bring outside good. भित्र खराब राखेर तपाईले बाहिर असल निकाल्न सक्नुहुन्न। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा That's होस्। why often we are eating the bread of deceitful. त्यसैकारण अक्सर गरेर हामीले छलको भोजन खाइरहेका Often we हुनेछौँ। are eating the bread of wickedness.
अक्सर गरी हामी त्यस दुष्टताको रोटी खाइरहेका हुन्छौँ। Third bread, तेस्रो रोटी bread of sorrow. त्यस कष्टको रोटी Psalms 127 and verse 2. भजन सङ्ग्रह 127 को 2। It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows. Bread of sorrow. त्यस शोकको रोटी Bread of sorrow, it comes in the hearts of the people, those who do not have the joy of the Holy Ghost. शोकको रोटी चाहिँ ती व्यक्तिहरूमा आउँदछ जसको हृदयमा पवित्र आत्माको आनन्द छैन। Jesus was born, it was a good tiding. येशू जन्मनु भयो, यो शुभ समाचार थियो। And this message bringeth joy into the hearts. यस समाचारले हृदयहरूमा आनन्द ल्यायो। But you don't have Christ in you. तर तपाईँभित्र ख्रीष्ट छैन। Then where from come joy? अब आनन्द कहाँबाट आउँछ त? Your money, your gold, your property, your wealth, your health will never give you any तपाईँको joy. पैसा, सुनचाँदी, सम्पत्ति, असल स्वास्थ्यले तपाईँलाई कहिले आनन्द दिन सक्दैन। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Fourth bread, चौथो रोटी the bread of mourning. त्यस बिलापको रोटी Hosea chapter 9 verse 4. होशे 9 को 4 पद। तिनीहरूले परमप्रभुलाई दागमध्येको अर्घ बलि चढाउने छैनन्, न त ती उहाँका निम्ति मनपर्दा ठहरिनेछन्। तिनीहरूका बलिहरू तिनीहरूका निम्ति शोक गर्नेहरूको रोटी झैँ हुनेछ। जसले त्यसबाट खान्छन् तिनीहरू सबै अशुद्ध हुनेछन्, किनभने तिनीहरूको रोटी जो तिनीहरूकै प्राणका निम्ति हो त्यो परमप्रभुको भवनभित्र आउने छैन। They shall not offer wine offerings to the Lord, neither shall they be pleasing unto him. Their sacrifices shall be unto them as the bread of mourners. Bread of mourners. त्यस बिलाप गर्नेहरूको रोटी Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Anything is there, everything is there, still they will mourn. अनि सबै चीजहरू उनीहरूसँग हुन्छ तरै पनि उनीहरू बिलाप They are not गरिरहन्छन्। at all satisfied with the things which God has provided them. परमेश्वरले उनीहरूलाई दिनुभएको चीजहरूमा उनीहरू कहिल्यै सन्तुष्ट रहँदैन। Like this, there are so many people, even this good day also, they are eating the wrong bread. यस्तो प्रकारले आजको यस शुभ दिनमा पनि धेरै मानिसहरूले गलत रोटी But खाइरहेका brother, छन्। sister, we are called to eat the right bread. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तर हामीहरूलाई सही रोटी खान That is बोलाएको छ। why the angel of God said unto Joseph, त्यसै कारण परमेश्वरको दूतले युसुफलाई भन्नुभयो, she shall bring forth the child and you should name him as Jesus. उनले एउटा बच्चा बालक जन्माउने छिन् र तिमीले उसको नाम येशू राख्नु। First accept him as Jesus in your life. पहिले उहाँलाई आफ्नो जीवनमा येशूको रूपमा तपाईले स्वीकार गर्नुहोस्। Jesus means save the people from the sins. येशू भन्नाले मानिसहरूलाई पापबाट मुक्त गर्नुहुने। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। First accept him and get the forgiveness for your sins. सबभन्दा पहिले उहाँलाई ग्रहण गर्नुहोस् र तपाईको पापको क्षमा पाउनुहोस्। We are going to live only one on this earth. हामी यस पृथ्वीमा एक पटक मात्र बाँच्ने छौं। Do not believe any atheism. कुनै पनि नास्तिकवादमा विश्वास Don't नगर्नुहोस्। think that you will have a seventh birth on this earth. अनि तपाईको यस पृथ्वीमा सातौं जन्म हुनेछ भनेर पनि विश्वास नगर्नुहोस्। Hebrews 9:27 clearly says, हिब्रू 9:27 ले स्पष्ट भन्दछ, for the man to want to die, after that is judgment. मानिसको निम्ति एकचोटि मरण र त्यसपछि न्याय हुनेछ। You don't have a seventh birth on this earth. यस पृथ्वीमा तपाईको सात पटक जन्म हुने छैन। Okay, let me see everything on the second birth. हुन्छ दोस्रो जन्म हुँदा हेरौँला You नभन्नुहोस्। know, the second birth will be either in hell or in heaven. तपाईको दोस्रो जन्म कि त स्वर्गमा हुन्छ कि त नरकमा। There is only one life. We have to live a right life and eat the right bread. हामीसँग एउटै मात्र जीवन छ, त्यसकारण सही जीवन बिताउनु पर्छ र सही रोटी खानु पर्छ। Secondly, दोस्रो, in the Gospel of Luke chapter 2 verse 11 we read, लुकाको सुसमाचार 2:11 पदमा हामी a पढ्छौं, Savior is born in your city. तिम्रो शहरमा एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, He shall be called as Christ the Lord. उहाँलाई ख्रीष्ट प्रभु भनिनेछ। Christ means anointed. ख्रीष्ट भन्नाले अभिषिक्त। Now Jesus born to save the people from the sins. येशू चाहिँ मानव जातिलाई पापहरूबाट बचाउनको निम्ति जन्मनु भयो Christ born on this earth to help the people to overcome the sins. अनि ख्रीष्ट चाहिँ मानिसहरूलाई त्यस पापमाथि विजय पाउनलाई जन्मनु भयो Born to anoint the people and to get overcome through every sins. र मानिसहरूलाई अभिषेक गरेर सम्पूर्ण पापहरूमाथि विजय पाउनलाई। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा That's होस्। why we called him as Jesus Christ. त्यसै कारण हामी उहाँलाई येशू ख्रीष्ट भन्छौं। When I utter that word through my mouth, जब मेरो मुखद्वारा त्यो शब्द उच्चारण that गर्छु, should be an experience in my life. त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा अनुभव पनि हुनुपर्छ। Who is your God? तपाईको परमेश्वरको हो Lord Jesus Christ. प्रभु येशू ख्रीष्ट, Which means I am saved and anointed. जसको अर्थ मैले उद्धार पाएको छु र अभिषेक पाएको छु। Why you are anointed? तपाईहरुले किन अभिषेक Why you पाउनुहुन्छ? are saved? तपाईहरु किन उद्धार पाउनु भएको Why छ? Christ came to this world? ख्रीष्ट यस संसारमा किन आउनुभयो? 1 John chapter 3 and verse 8. पहिलो यूहन्ना 3 को 8 पद, जसले पाप गर्दछ त्यो शैतानबाटको हो, किनकि शैतानले सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको छ। शैतानका कामहरू नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरका पुत्र प्रकट हुनुभयो। He that committeth sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. That he might destroy the works of the devil. शैतानका कामहरू नष्ट पार्नलाई। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा No, होस्। he is not physically on this earth. उहाँ अहिले शरीरमा
यस पृथ्वीमा हुनुहुन्न, but his spirit is there. तर उहाँको आत्मा छ। So that Christ is born in me. त्यसै कारण ख्रीष्ट म भित्र जन्मनु Which भएको means छ, I am saved. जसको अर्थ मैले उद्धार पाएको छु। Christ is born in me. ख्रीष्ट म भित्र जन्मनु भएको Which छ, means I am anointed. जसको अर्थ मैले अभिषेक पाएको छु। Though this, the Christian is not a real Christian. यो बिना कुनै पनि ईसाई असल ईसाई हुन सक्दैन। Very boldly I am telling from here. एकदम यहाँबाट म हिम्मतका साथ If भन्दैछु, you are not saved, if you are not anointed, यदि तपाईले उद्धार पाउनु भएको छैन, अभिषेक पाउनु भएको छैन you भने have the name of Christian as a label on your forehead. तपाईको निधारमा ईसाई भन्ने नामाकरण गरिएको त होला। For namesake you are a Christian. नामधारी रूपमा तपाईँ ईसाई हुनुहुन्छ होला। You may wear a big chain with having the cross. तपाईले क्रुस राखेर ठुलो सिक्री झुन्याउनु In भएको your छ होला। house, in the front of your house, you can put a big cross. तपाईको घर अगाडि पनि तपाईले ठुलो क्रुस राख्न सक्नु होला। You are just a nominal Christian. तपाई केवल नामधारी विश्वासी मात्र When the बन्नुहुनेछ। trial comes, जब परीक्षा आउँछ, the temptation comes, जब सतावटहरू आउँछन्, you cannot stand for Christ. तपाई ख्रीष्टको निम्ति स्थिर रहन सक्नुहुन्न। On this day of Christmas, यस क्रिसमसको दिनमा know the meaning of Jesus Christ. येशू ख्रीष्टको अर्थलाई तपाईले थाहा पाउनुहोस् Accept He is your own personal र Savior. उहाँलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्नुहोस्। Receive that anointing. त्यस अभिषेकलाई प्राप्त गर्नुहोस्, Eat the right bread. त्यस सही रोटी खानुहोस् Overcome all the evil र powers. सम्पूर्ण दुष्ट शक्तिहरूमाथि विजय For which पाउनुहोस्। purpose Christ was born on this जुन earth. उद्देश्यको लागि ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा जन्मनु भयो, Those who believe this birth, जसले यस जन्मलाई विश्वास गर्दछन्, yes, Christ was born to save me and to anoint me. हो ख्रीष्ट मलाई उद्धार गर्न र मलाई अभिषेक गर्न जन्मनु भयो। You know, when we go to any particular birthday's house, हामी कुनै जन्मदिन मनाउन घरमा जाँदा first we want to go to the what we call the dining area. हामी चाहिँ सर्वप्रथम खाना खाने ठाउँतिर जान चाहन्छौँ Straight away we will go to the child and we'll wish the र child. सोझै त्यहाँ गएर बालकलाई भेटेर हामी उसलाई चाहिँ शुभकामना दिन्छौँ। If any present is there in our hands, first we will give that presentation, give to the child. हाम्रो हातमा के उपहार छ भने गएर त्यस बालकलाई दिन्छौँ। Then if that house people they forced us, then we'll go for the dinner. अनि त्यस घरको व्यक्तिले चाहिँ हामीलाई जबरजस्ती गर्यो भने खाना खानातिर लाग्छौँ। Which means as you come to celebrate the birthday of Jesus, जसको अर्थ तपाईँ येशू ख्रीष्टको जन्मदिन मनाउन आउनुभएको छ। did you bring any gift to Jesus? के तपाईँले येशूलाई केही उपहार बोकेर आउनुभयो? I'm not asking the offering which you brought. तपाईँले ल्याउने भेटी मैले Did सोधिरहेको you bring होइन। anything, any gift to Jesus Christ? के तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई कुनै पनि उपहार ल्याउनु भयो He could accept it. जुन उहाँले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ? Three wise men, they brought three types of gifts. यी तीनजना ज्ञानी मानिसहरूले तीन प्रकारको उपहार लिएर आए, But one beauty of the gift is, तर त्यस उपहारको एउटा सुन्दरता भनेको when they started the journey, they had that gift with them. उनीहरूले यात्रा सुरु गर्दादेखि नै त्यो उपहार उनीहरूसँग They थियो। came through wilderness. उनीहरू मरुभूमिको यात्रा हुँदै आए। Overnight they stayed at the palace of Herod. एक रात उनीहरू हेरोदको दरबारमा बसे। Next day they started the journey. अर्को दिन फेरि उनीहरूले यात्रा सुरु गरे। When they reached the place, when they saw the infant Jesus, जब उनीहरू त्यस स्थानमा पुगेर बालक येशूलाई देखे, Matthew chapter 2 it is written, they opened the bag and present the gifts to him. मत्ती 2 मा भनेको छ उनीहरूले आफ्नो झोला खोलेर त्यस उपहार उहाँलाई दिए। What does it mean? यसको अर्थ के हो? What they had taken, what they had decided to give as a gift to Jesus, उनीहरूले येशूलाई दिन्छु भनेर जे जति उपहारहरू लिएर गएका on थिए, the way they didn't lose it. बाटोमै उनीहरूले त्यसलाई हराएनन्। It was not stolen. त्यो चोरी भएको थिएन। They were very careful about the gifts to be presented to Jesus. येशूलाई दिने उपहार प्रति उनीहरू एकदम सावधानी राखेका थिए। Because in 2:11 it is mentioned, 2:11 मा उल्लेख गरिएको छ, when they were coming to the house, they saw the young child with Mary, his mother, उनीहरू घरभित्र पसेपछि साना बालकलाई आफ्नो आमा मरियमको साथमा and they देखे had opened the treasures. र उनीहरूले आफ्नो कन्तुरहरू खोले They presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. र उहाँलाई उपहार चढाए सुन, लोबान र गन्धरस। It was preserved. त्यो चाहिँ सुरक्षित थियो। Which means when you go to the birthday house, त्यसको अर्थ जब हामी जन्मदिन मनाउने घरमा going जान्छौँ, there you should, oh, where my person? Don't be shout. त्यहाँ गइसकेपछि उपहार कता भयो भनेर तपाईँले I kept it here नचिच्याउनुहोस्। only, I kept it here only. मैले यही नै राखेको थिएँ। Many times we were lost many things. धेरै पटक हामी धेरै कुराहरू हराउँछौँ, But without that gift, they cannot worship. तर त्यस उपहार बिना उनीहरूले आराधना गर्न सक्दैनन्। When they saw the young child, जब उनीहरूले बालकलाई देखे, with whom they saw, कसको साथमा देखे? they saw the child with his mother Mary, बालकलाई चाहिँ उनको आमा मरियमको साथमा देखे and it is not mentioned they worship them. र उहाँहरूलाई आराधना गरे भनेर यहाँ भनिएको छैन।
they worshipped him. उनीहरूले चाहिँ उहाँलाई They दण्डवत saw गरे two people, उनीहरूले दुईजना व्यक्ति but they देखे worshipped one. तर उनीहरूले केवल एकजनालाई मात्र Because दण्डवत गरे Christ is worthy to be praised. किनभने ख्रिस्ट चाहिँ प्रशंसाको योग्य They हुनुहुन्छ didn't worship Mary. उनीहरूले चाहिँ मरियमको दण्डवत If anyone गरेनन् who worship Mary here, यदि यहाँ मध्ये कसैले मरियमलाई आराधना you गर्छ are भने eating the wrong bread and you are worshiping the wrong person. तपाईले चाहिँ गलत रोटी खाँदै हुनुहुन्छ र गलत व्यक्तिलाई आराधना गर्दै हुनुहुन्छ Bible clearly give the proof. बाइबलले स्पष्टसँग यो प्रमाण दिँदछ They saw the child with his mother Mary उनीहरूले बालकलाई मरियमको साथमा देखे and they worshipped him. र उनीहरूले चाहिँ येशूलाई चाहिँ दण्डवत गरे Yes, Jesus is the only God to be worshipped. हो केवल आराधना गरिने योग्य येशू मात्र एक परमेश्वर हुनुहुन्छ He is only to be glorified, only to be praised. महिमा दिन र प्रशंसा गरिन उहाँ मात्र योग्यको हुनुहुन्छ He is worthy for all honor and praises. सारा आदर प्रशंसाको योग्य उहाँ मात्र हुनुहुन्छ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Do you होस् have any gift to give to Jesus? येशूलाई दिनुको निम्ति तपाईसँग के कुनै उपहार छ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Here they होस् brought three things. त्यहाँ उनीहरूले तीनवटा चीजहरू One is ल्याए gold, एउटा चाहिँ सुन which please God. That is called faith. अनि जसले चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँदछ र यसलाई विश्वास बनिँदछ Gold is compared to faith. सुनलाई विश्वाससँग तुलना गरिएको छ Hebrews 11:6 says, हिब्रू 11 को 6 ले भन्दछ it is impossible to please God without faith. विश्वास बिना परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन असम्भव छ Secondly, they brought the frankincense. दोस्रो चाहिँ उनीहरूले धूप लिएर आए The frankincense speaks of the prayer life. धूपले चाहिँ प्रार्थनाको जीवनलाई बताउँदछ Only through prayer we can approach God, प्रार्थनाद्वारा मात्र हामी परमेश्वरको नजिक जान सक्छौं not through any offerings, अरु कुनै बेटीहरूद्वारा होइन not through any money or wealth or property. कुनै पैसा धन सम्पत्तिद्वारा होइन Don't cheat yourself. आफूलाई नठग्नुहोस् I can approach God through the wealth or money. सम्पत्ति पैसाद्वारा म परमेश्वर कहाँ पुग्न सक्छु Thirdly, भनेर they brought the myrrh. तेस्रो चाहिँ उनीहरूले मुर्र लिए It's a very sweet savor. जसमा चाहिँ मिठो बास्ना It हुँदछ gives beautiful fragrance, यसले चाहिँ सुगन्ध दिँदछ which speaks of a life of witness. जसले चाहिँ हामीलाई गवाईको जीवन बताउँदछ Our life must be full of testimony. हाम्रो जीवन चाहिँ साक्षीले भरिएको हुनुपर्दछ Everyone must be testified about ourselves. हामी हरेक सबैले आफैमा एउटा गवाई बोकेको They हुनुपर्दछ brought this, they offered it, and they worship Him. उनीहरूले त्यो कुरा लिएर आए त्यसलाई चढाएर उहाँको आराधना गरे Shall we all surrender ourselves? हामी पनि आफूलाई समर्पण गरौँ Yes, Christ is born in your city. ओ ख्रिस्ट यस सहरमा जन्मनु भएको छ Called Him as Jesus. हामीले उहाँलाई यीशु भन्छौँ He will save you from the sins. उहाँले तपाईँलाई पापहरूदेखि बचाउनु And He हुनेछ will anoint you. उहाँले तपाईँलाई अभिषेक He will गर्नुहुनेछ help you to overcome the sin and sinful life. र पाप र पापपूर्ण जीवनहरूमाथि विजय पाउन मद्दत Eat गर्नुहुनेछ the right bread and overcome all the evil things. सही रोटी खानुहोस् र सम्पूर्ण खराब चिजहरूमाथि विजय पाउनुहोस् On this eve of Christmas, यस क्रिसमसको दिनमा be a overcomer. एउटा विजेता बन्नुहोस् Don't be a nominal Christian. नामधारी विश्वासी नबन्नुहोस् Have Jesus and Christ in you. ख्रिस्ट र येशू तपाईँ भित्र होस् Jesus Christ must be in you. येशू ख्रिस्ट तपाईँ भित्र हुनुपर्छ Yes, be bold. Yes, God has saved me. हो प्रभु येशूले मलाई परमेश्वरले मलाई मुक्ति दिनुभएको छ Open your mouth and say, yes, God has saved तपाईको me. मुख खोलेर भन्नुहोस् हो प्रभुले मलाई मुक्ति दिनुभएको छ If anyone was not yet received the यदि salvation, यहाँ मध्ये कसैले मुक्ति पाउनु भएको छैन भने open your mouth for the salvation. त्यस मुक्तिको निम्ति आफ्नो मुख खोल्नुहोस् If anyone has not yet anointed here, यदि यहाँ बस्ने कसैले अभिषेक पाउनु भएको छैन भने open your mouth and to get an anointing. आफ्नो मुख खोल्नुहोस् र अभिषेक प्राप्त गर्नुहोस् Yes, brother, be a real, a genuine Christian. हो दाजुभाइ दिदीबहिनी एउटा असल विश्वासी ईसाई Do बन्नुहोस् not live as a nominal एउटा Christian. नामदारी विश्वासीको जीवन नबिताउनुहोस् If you have the Christ in you, यदि तपाईँ भित्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ you have भने all the powers to overcome the evil. दुष्टमाथि खराबीमाथि विजय पाउने शक्ति Eat the तपाईसँग छ right bread. सही रोटी खानुहोस् Eat the right bread. त्यसै परमेश्वरलाई आराधना Jesus गर्नुहोस् said, I am the bread of life. यसुले भन्नुभयो जीवनको रोटी म नै हो He gave his life and life abundant. उहाँले आफ्नो जीवन प्रशस्त रूपमा दिनुभयो Receive the life. God may bless you all. त्यस जीवनलाई प्राप्त गर्नुहोस् र आशिष प्राप्त गर्नुहोस् Hallelujah. सबैलाई आशिष ल्याउँछ